ने कॉल करो निमा सोहता 209 277 0113 वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ 559 374 4541। ਜੈਂਡਰ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ estate ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ, एग्रीकल्चर लोन्स रीफाइनेंस के लिए इन्हों कॉल करो 559 905 2575 के उत्ते। इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 7698 के उत्ते। मिंटू जी गलबात का सिलसिला शुरू करते जाइए। 48 घंटे निगरानी च रहेगी ममता बैनर्जी। पैर दे विच आया कहंदे फ्रैक्चर। हाँ जी देखो जी सट आ बहुत ज़्यादा हम इस वे कह लो कि सियासत एक जिदा आप कहते धुंधनी आ जाती है जो कि सट वजे तो उस तरह की एक धुंधनी पैदा कर रही है। तो देखो जोड़े है भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक उस तरह ही इस सट को लै रहे हैं जिस तरह JP नड्डे ते हमला होया सीगा तो उस तो बाद TMC वाले लै रहे थे। तो कहते हैं कि सब ड्रामा वा डरामा डरामा डरामा। गुलाम जुगनी का एक गीत सीगा। तो राजनीति वैसे भी टोटली च कुल मिला के तुसीं देखोगे डरामा डरामा डरामा। ये कहते हैं कि ड्रामा है पर जो ममता बैनर्जी आ वो कहती है कि मेरे ते हमला होया वा और उस वेले होया जदों मैं मंदिर तो बाहर आ रही सी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरे नाल कोई गनमैन भी है नहीं सी, बंदूकधारी भी है नहीं सी। और ये अपने आप दे विच हुण बहुत वड्डा क्वेश्चन है, बहुत वड्डा सवाल है। मौके दी चीफ मिनिस्टर दे नाल कोई है नहीं सी सुरक्षा का, जे है सीगा तो कित्थे सीगा, ये बहुत वड्डे सवाल है। खैर आपां उन्हां सवालों ते नहीं जांदे। मामला जिवें मैं तुहानूं कहा कि राजनीति दे विच दो पक्षां तो वेखण वाला हुंदा है कि होया भी हो सकदा कि कीता कराया भी होवे, तो हो सकता है कि उस चीज़ को बनाया भी गया होवे। इत्थे राजनीति दे विच कोई पता नहीं है किहड़ी धिर ने किधर नूं तुर पैणा। किसी ने सोचिया सीगा कि ममता बैनर्जी स्टेज से चढ़ के चंडी पाठ करूगी। किसी ने सोचिया सीगा कि अरविंद केजरीवाल जिहड़े इत्थे पंजाब दे विच कहंदे सीगे कि बाबा बादल एवें लोकां नूं तीर्थ यात्रावां ते घल्लदा रहिंदा है, ते उन्हां ने आप ही कल ऐलान कीता कि हाँ जी असीं राम मंदिर की यात्रा वास्ते बजुर्गों को घल्लिया करांगे। सो राजनीति लोड़ां के मुताबिक बदलती रहिंदी है, कोई वड्डी गल नहीं है। तो इस वेले यही दो पक्ष ने कि TMC वाले तो कहते वो अज गए ने चोण कमीशन के कोल, हालांकि मेरे ख्याल दे नाल समा नहीं मिलिया उन्होंने, तो वो कल फिर मिलूगे। वो कहते कि पर्चा करो क्योंकि चीफ मिनिस्टर से हमला होया, मतलब कि उन्होंने दोष है कि हमला होया। पर दूसरे पक्ष तो मैं जिस तरह कह रहा कि वो कह रहे कि नहीं ये सिर्फ प्रचार करने का या हमदर्दी बटोरन का एक स्टंट है। तो दूजे पासे अनिल विज भी कह रहे हो, कहते अब तुहानूं पता ही है कि उन्होंने भी आदत है थोड़ी जी, कईयां नूं आदत हुंदी है। उन्होंने भी जिवें कहंदे ना कि आ लड़ाईए दुपहरा कट जा, मतलब कि कुछ लोगों का ये एक तरह नाल कह लो कि फितरत वाला काम हुंदा है कि लड़ाई नूं वाजा मार दे कि आ लड़ाईए साडे घर दुपहरा कट जा। तो ये विज साहब भी जिहड़े आ टंग अड़ाउण दे विच माहिर आ। ये कहते हैं कि हंझू बहा के राकेश टकैत बनना चाहती है ममता। सो इन्होंने एक नवा स्टेटमेंट दे दिता। मैं जिवें तुहानूं कहा कि भारतीय जनता पार्टी है वैसे इसनूं दूसरे पक्ष तो लै रहे हैं। इधर हस्पताल दे विचों ही ममता बैनर्जी ने एक वीडियो जारी किया, मैसेज दिता, कहते कि देखो मैनूं गंभीर सट्टां लगियां ने, बाहर आके व्हील चेयर से चोण प्रचार करांगी, पर उदों तक शांति रखनी है, शांति रखनी है तो बिल्कुल शांति रखनी है। वैसे उत्थे प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त उत्थे मुकाबला भी वेखण नूं मिल रहा। नंदीग्राम तो खास तौर पर जिद्दां कह लो कि नंबी दे विच बन गया सीगा ना मुकाबला, प्रकाश सिंह बादल बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बनाम नाल आ गए सीगे जरनैल सिंह। तो इस तरह का एक उत्थे भी महा मुकाबला वेखण नूं मिल रहा। नंदीग्राम दे विच मकान भी ले लिया ममता बैनर्जी ने। ममता बैनर्जी उत्थे रहायश भी करूगी और ये उही नंदीग्राम आ जिथों ममता बैनर्जी एक बहुत वड्डी नायिका बन के निकली सी। कामरेडा ने जमीन दे दी सी कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ कॉरपोरेट घराणे जिन्हां के खिलाफ कामरेड लड़ते आ, गरजते आ, बरसते आ, बहुत कुछ करते आ। तो इन्होंने वो जो कानून बना के जमीन दे दी, एक्वायर कर ली, किसानों की मोड़न तो इनकार कर दिता, तो ममता बैनर्जी मैदान छुट रही थी। तो ममता बैनर्जी ने वैसे ही 1992-93 एक सौं चुकी सी, मेरे ख्याल के नाल कोई खास बिल्डिंग आ
ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਰ ਪਾਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਵੇਂਦੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆ। ਸੋ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ। ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਰਜਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਲਕੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭੀੜ ਬੜੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਚਿਹਰੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗੇ। ਵੈਸੇ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਪੂਰੀ ਟਰਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਭੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹੰਦੂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਜੂਸ ਪੀਣਾ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਧੂਰੀ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜੱਚੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁੜੇ ਆ, ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਹੀ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਬਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਪਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। FCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਮਾਜਰਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਏ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਕਫੇ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਵਕਫੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਡਾ ਵਾਹਵਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਛਵੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ,
ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ LOP ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ LOP ਬਣੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਲੀੜੇ ਉਹੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਲੀੜੇ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਲਵਾਰ ਝੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੀੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੀੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਦਰਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਦਰਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟ ਸਾਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਗਾਂਹ ਆਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ RMA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ RMA ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਭੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਭੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ RMA ਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਆ ਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, 3 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਛੱਡੋ, ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਕਰੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਭੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੂਣ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਥਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ, ਲੱਖ ਪਰ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਧੂੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਢੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ ਸਿਰਫ SHO ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ SHO ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ SHO ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਊਗਾ? ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੰਗਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੰਗਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰਕ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਖੁਰਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਖੁਰਕਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਏਦਾਂ ਵੱਜਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਢੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਥੱਲੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਆ।
ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗੇੜ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਕਾਬ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਕ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮਾਸਕ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਪਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ VIP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਵਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀਆ, ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ। ਬਾਗ ਮਿਲਖਾ ਬਾਗ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭੱਜ ਵਈ ਭੱਜ, ਬਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ 150 200 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 400 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਠੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਇਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕੀਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕੁਛ 1-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਮਨ ਜੀ ਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1200-1300 ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ NRI ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤੜ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਗਾਣੇ ਆ, ਭਗਤ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਜਾਣ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ NITI ਆਯੋਗ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 24-25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਇਹ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੋਲ ਰੋਡ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੀਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟਾਵਰ ਜੋ ਰੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ भी जाएगा, गोदाम भी जाएगा और वो अडानी के हाथ आएगा। इस तो इलावा कुछ कमर्शियल कॉम्पलैक्स ने, और सब तो हैरानीजनक गल आ कि खेड स्टेडियम भी जोड़े आ वो निजी सैक्टर के हाथों च जाणगे। ऐसा सुनिया नहीं, आप कह सकते कि हुण ते प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दिंदा। वैसे कमाल कर दी प्रधान सेवक ने, परसों जोशी की कविता गाई सी इन्होंने, याद करो लमा जो कहते थे, सौगंध इस मिट्टी की खाता हूँ ये देश ना बिकने दूंगा। तो बंदा पूछे हुण की चाह बिकन रहे हो, और आ देश ही आ जो देश के एसेट बेचे जाते हैं, और एसेट ऐसे बेचे कि रिकॉर्ड तोड़ दिता। 121 कंपनियां बेच चुके थे थोड़ा समा पहला, 121। ये फैक्चुअल गल करूंगा मैं, तथात्मक गल करूंगा, ये नहीं है कि मैं वाहियात गल करूंगा। 121 कंपनियां, और ये तो हुण तक इन्होंने 3,36,000 करोड़ रुपया कमाया वा। और कमाल की गल आ कि इन्होंने जिन्ना पैसा कमाया, मेरे ख्याल के नाल जे तुसीं पिछला इतिहास चक लो 30 सालों का, उहदे च महज विक्री जिहड़ी बिकवाली हुई है सरकारी कंपनियां की, वो महज 87,000 करोड़ की हुई है। 87,000 करोड़ की जिन्नियां सरकारां हुण तक आईयां, जो आप देखते हैं नव उदारवादी नीतियां 92 तो बाद, तो हुण तक जिन्ना भी निजीकरण होया सरकारी कंपनियां विकियां, वो महज 87,000 करोड़ दियां, ते साहिब ने इक्को झटके च चक दित्तियां। तो हुण गांह देख लो कि घड़े तो कोला किवें उठना। सो
देखो आगे आगे होता है क्या, निकलनी ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਵਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਹਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਵਾ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨੇਹੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।